اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ایئرپورٹ پر مسافر خواتین اور کسٹمز اہلکاروں کے درمیان جھگڑے کا معاملہ، گرفتار نور فاطمہ سمیت 3 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ تفتیشی آفیسر شواہد اکٹھے کرنے میں ناکام رہا۔ تفتیشی آفیسر نے سی سی ٹی وی قبضے میں نہیں لی۔ تفتیشی آفیسر کو نااہلی پر شو کاز نوٹس جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سعید احمد ورک نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں۔ اشفاق، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، لاہور کی کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے لاہور ایئرپورٹ پر مسافر خواتین اور کسٹم اہلکاروں کے درمیان الجھنے کے معاملے پر گرفتار نور فاطمہ سمیت 3 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ تفتیشی آفیسر مقدمے میں شواہد اکٹھے کرنے میں ناکام رہا۔ تفتیشی افسر نے موقع پر جائے وقوع کا وزٹ نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ تفتیشی افسر نے موقع پر گواہوں کے بیانات بھی قلم بند نہیں کیے۔ اگر ملزمان پر کوئی اور مقدمہ درج نہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ تفتیشی افسر ملزمان کو جیل بھیجنے کی صدا کر رہا ہے، جبکہ عدالت نے 3 ملزمان کو وہ رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ملزمان میں نور فاطمہ، سمن خالد اور علیشہ شامل تھی۔ جی آپ کا بہت شکریہ اشفاق۔ تعلیم کے میدان میں ایک اور تجربہ، 9ویں جماعت کا نیا نصاب، اساتذہ کے لیے نیا امتحان۔ کمپیوٹر سائنس کی کتاب میں ہسٹری اور فزکس کی مثالیں شامل۔ پریکٹیکل والے نصاب میں 98% تھیوری شامل کر لے گی۔ اساتذہ نے اعتراضات اٹھا دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف۔ جی بالکل، سرکاری اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور نیا نصاب جو ہے وہ بھی آ گیا، اور 9ویں جماعت کے لیے خصوصی طور پر کیونکہ نصاب میں تبدیلی کی گئی تھی اور اس سال نیا نصاب جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، اور اس نصاب پر اساتذہ کی جانب سے کچھ تحفظات کا اور اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب گورنمنٹ اسکول ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچر کے سربراہ کاشف شہزاد۔ ان سے پوچھتے ہیں، کاشف صاحب بتائیے گا کہ کیا جو تحفظات اور کیا اعتراضات ہیں نصاب میں، کیا نقائص؟ اچھا، ایک المیہ ہے ہمارا کہ جب بھی ہمارا نصاب اول تو تبدیل نہیں ہوتا، اور اگر کبھی تبدیل ہو تو جو گراؤنڈ پہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا، جنہوں نے یہ نصاب پڑھانا ہوتا ہے، وہ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل مشاورت نہیں کی جاتی۔ اب یہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر کتاب بنی کمپیوٹر کی 9th کی۔ اس کتاب کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ اسی سلیبس کے اوپر جو فیڈرل بورڈ نے کتاب چھاپی پچھلے سال چھاپی ہوئی، وہ اس سے کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے، لیکن اسی سلیبس کے اوپر پنجاب کے اندر یہ کتاب چھپ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی 260 صفحوں کی کتاب ہے، اور اس 260 صفحوں کی کتاب کے اندر سوائے تھیوری کے کچھ شامل نہیں ہے۔ ہم نے پڑھنا کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے؟ ہینڈز آن ٹریننگ، کہ بچہ کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد بچہ جو ہے نا وہ کسی قابل ہو سکے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہی چلو کر لے، کمپیوٹر کے اوپر آن لائن کر لے کچھ۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ بچہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی بجائے مطالعہ پاکستان زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے اندر بھی مزے کی بات ہے کہ یہ جو پہلا چیپٹر ہے، پہلے چیپٹر کے اندر ہی تاریخ، مطالعہ پاکستان، بیالوجی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ فزکس کے کچھ ٹاپک ڈالے ہوئے ہیں۔ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس کتاب کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے، سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے، اور پھر اس کتاب کی لینتھ اتنی ہے کہ یہ کتاب اگر ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر 2 سے 3 صفحے بچے کو پڑھائیں صرف، تو یہ کتاب پوری 2 سالوں میں بھی نہیں پڑھائی جا سکتی، اتنی لمبی چوڑی کر دی۔ اور پریکٹیکل اس کے اندر صرف 2% پریکٹیکل کا انٹروڈکشن ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ کمپیوٹر سائنس جو بچے پڑھتے ہیں نا، ان کے ساتھ ظلم ہے کہ ان بچوں کو آپ نے لگا دیا کہ وہ رٹا صرف لگائیں گے اس کتاب کو، اور اس کے اندر ان کے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کاشف شہزاد جو پیکٹ جو کمپیوٹر ٹیچر ایسوسی ایشن کی تنظیم ہے اس کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے جو نصاب ہے اس پر تنقید کی گئی ہے اور تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 98% جو کمپیوٹر سے متعلق کتاب ہے اس میں تھیوری شامل کر دی گئی ہے، صرف 2% پریکٹیکل ہے، کیونکہ یہ جو کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ ہوتا ہے یہ زیادہ تر پریکٹیکل ہوتا ہے، لیکن جو کتابیں تیار کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تھیوری پر ہیں۔ تو محکمہ اسکول ایجوکیشن سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد نئی کتابیں تیار کی جائیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چیئرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا دوسرے روز جاری۔ دیگر اضلاع سے بھی خواتین کی بڑی تعداد دھرنے میں شامل ہوئی ہے۔ خبر کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ تفصیلات شاہ زیب شہزاد سے جانتے ہیں۔ بتائیے شاہ زیب۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ जहाँ पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी है और इसमें एक कसीर तादाद खवातीन की भी दिखाई दे रही है जो कि दूसरे ज़िलों से यहाँ पर एहतजाज में शिरकत के लिए आई हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताएं कि एक खतून है आप, घर में भी 100 तरह की जिम्मेदारी होती हैं, ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो उसके बावजूद आप यहाँ धरने में मौजूद हैं। किस हद तक मुश्किल हो गया यहाँ पे, फिर भी कैसी क्या वजह है कि धरना देना ज़रूरी है? इसलिए कि जो गवर्नमेंट अदारे थे जहां हम काम कर रहे थे 20 साल से, वो इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं और जो जितने भी गवर्नमेंट के अदारे थे सबको प्राइवेटेशन का इन्होंने नोटिफिकेशन हमें दे दिया और हमें नौकरियों से निकाल दिया है और दूर दराज हमारी किसी को ट्रांसफर कर दिए और किसी को नौकरियों से निकाल दिया है और हमें रोड पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। हम छोटे छोटे बच्चे और अपने घर की 100 मजबूरियां, किसी का जो शोहर नहीं आने दे रहा, किसी का भाई नहीं आने दे रहा, हम इतनी बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं, अपना हक लेने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, खवातीन जो हैं वो अपने हक के लिए बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंची हैं। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से आई हैं और क्या ड्यूटीज आप हेल्थ डिपार्टमेंट में करती रही हैं? अगर मजीद आपकी मजीद सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं पिंडी भटिया से हूँ, जिला हफ्जाबाद से, सबा अंजू मिडवाइफ बुनियादी मरकज से, चूचक से। हम लोग अरसा दराज से जॉब कर रहे हैं। जब हम लोगों ने जॉब स्टार्ट की थी वहाँ बिल्कुल खंडर थे, ना बिजली गैस किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं थी। हम लोगों ने खंडरों को आबाद किया। हम अरसा दराज से काम कर रहे हैं लेकिन सेंटरों को प्राइवेट किया जा रहा है, हमें निकाला जा रहा है। हमारे सब लोगों का मुस्तकबिल इसी पे हमारे हुकूमती नुमाइंदा अब तक आपसे बात करने के लिए आया है? कोई हुकूमती नुमाइंदा? पास कोई बंदा नहीं, और जब तक हमारे पास कोई बंदा नहीं था हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हम लोग अपना हक लेके जाएंगे, इसके बगैर हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। बेशक हमें यहाँ पे महीना दो जो भी लग जाए, लेकिन हम लोग अपना हक यहाँ से लेके उठेंगे। बिल्कुल, खवातीन जो है वो पुरजोश दिखाई दे रही है इस धरने के अंदर और शिरकत कर रही है जो कि पंजाब के मुख्तलिफ जिला से यहाँ पे आई हैं, जिनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक यहाँ पे धरना दिए रखेंगे। जी आपका शुक्रिया शाह साहब। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा के 3 टाउन्स की कारकर्दगी मायूस कुन। शालामार टाउन, गंज बख्श टाउन और गुलबर्ग टाउन की तरक्याती कामों में गफलत, अरबों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद इस्तेमाल न हुए। शालामार टाउन के कई इलाकों में नकासियाब के मंसूबे ताख़ीर का शिकार। पंजाब हुकूमत ने वासा के 3 टाउन्स की कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा के 3 टाउन्स की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। शालामार टाउन, गंज बख्श टाउन और गुलबर्ग टाउन के तरक्याती कामों में गफलत, अरबों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं हुए। शालामार टाउन के कई इलाकों में नकासियाब के मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत ने वासा से 3 टाउन्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। 3 टाउन्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की गई है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा के 3 टाउन्स की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। आपको बता रहे हैं शालामार टाउन, गंज बख्श टाउन और गुलबर्ग टाउन के तरक्याती कामों में गफलत, अरबों रुपए की फ़ंड जारी होने के बावजूद इस्तेमाल ना हुए। शालामार टाउन के कई इलाकों में नकासियाब के मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ज़ैन, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। ज़ैन से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा के 3 टाउन्स की कारकर्दगी मायूस कुन। शालामार टाउन, गंज बख्श टाउन और गुलबर्ग टाउन के तरक्याती कामों में गफलत, अरबों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं हुए। शालामार टाउन के कई इलाकों में नकासियाब के मंसूबे ताख़ीर का शिकार। पंजाब हुकूमत ने वासा से 3 टाउन्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। 3 टाउन्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की है पंजाब हुकूमत की जानिब से। वासा के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वासा के 3 टाउन्स की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो इस वक्त शहर लाहौर का सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें वासा के 3 अहम जोन की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे हैं, जिसमें शालीमार टाउन, गंज बख्श टाउन और गुलबर्ग टाउन की जानिब से तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर सुस्ती और गफलत का मुजाहरा किया गया। जारी करदा अरबों रुपए के फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल न होने के बायस मंसूबों की तकमील तखीर का शिकार हो रही है। पंजाब हुकूमत ने सीवरेज, निकासी आब और दीगर बुनियादी सहूलियात के लिए वासा लाहौर को खतीर फंड्स फराहम किए, लेकिन फंड्स के इस्तेमाल में इन 3 बड़े टाउन्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही, जिसमें गुलबर्ग जोन को 1 अरब 20 करोड़ रुपए जबकि गंज बख्श टाउन को 2 अरब 90 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। दोनों टाउन मुकर्रा वक्त में फंड्स मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। इसी तरह डायरेक्टोरेट ऑफ शालीमार टाउन की तरफ से भी जो तामीराती काम है और जो फंड्स का इस्तेमाल है वो बर वक्त नहीं किया गया।
ذرائع کے مطابق واسا حکام کی جانب سے فنڈز کے کم استعمال کی وجوہات سے منصوبہ بندی میں کمی ہے، جبکہ کئی گلیوں میں صرف کام کاغذوں کی حد تک محدود ہے اور ان پر عملی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ شالیمار ٹاؤن کے کئی علاقوں میں نکاسی آب کے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔ ذرائع نے اس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پنجاب حکومت نے واسا سے تینوں ٹاؤنز کی کارکردگی پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور پنجاب حکومت کی طرف سے ان تینوں ٹاؤنز کی کارکردگی مایوس کن ہونے پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔